Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdi mujazi wa tabsiru تنجز إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فصل فروض المسلم اثنان النيات وتعميم البدن في الماء. فصل شروط الوضوء عشرة الإسلام والتمييز والنقع وعما يمنعه ونقع والحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن لا يكون على الركب ما يخير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء طهور وذكر الوقت والمولى بتأمين الحدث. فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر شيء أو غيره إلا المنية. الثاني زوال العقل بنوم إلا غيره نوم قاعد ممكن مكانه من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس الكل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنوب ستة أشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله والوضوء في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض عشرة أشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله والوضوء في المسجد وقراءة القرآن وصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خفت تلبسه والاستمتاع بما بين السورة والركبة. والأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ubtila sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalathu min sa'adah. Ilam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim hanifa an ta'budallaha wa mukhlishan lahu-d-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشركة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ودليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ahmad bin Khaldun dari Kendal, yang kita muliakan para muhsinin muhsinat pondok pesantren juga madrasah Tahfidzul anak-anak. Kemudian yang kita hormati pada kesempatan sore ini ada para pengurus takmir masjid dan musola yang biasanya kalau bulan Ramadan semacam ini wabil khusus santriwan itu kita kirimkan untuk latihan dakwah keluar melalui imam dan hukum pada sholat tarawih. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini beliau berkenan hadir, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan beberapa tampil masjid sudah kita sewani terkait dengan program ini, dan kami selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidz Anamul ini memintakan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena anak-anak kita yang bertugas itu tentunya karena memang masih anak, banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Kami tetap selalu minta arahan dan bimbingan ketika anak-anak kami berada di tempat-tempat tugas. Kemudian berikutnya yang kami hormati para bapak, para ibu, sesepuh, budi sepuh, para alim, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tentunya yang pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran para bapak, para ibu, saudara-saudara kaum muslimin, juga para wali santri yang kami yakin para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian sampai di tempat ini sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan tentunya juga biaya. Maka kami hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami selaku pengasuh di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian apabila di dalam memberikan tempat masih jauh dari nyaman, jauh dari standar, ya, maka kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon juga doa dari panjenengan semuanya semoga kami bisa mengembangkan sehingga kalau ada acara-acara semacam ini
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian bisa lebih nyaman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Usikum wa nafsi taqwallah qad fazal muttaqun. Dumateng para alim, para kiai, para ustad, khususipun pengurus Pondok Pesantren An-Naml, para wali santri, para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu anugerah yang awalnya saya kaget, kelihatannya kok sepi yang hadir, ternyata banyak yang hadir. Kadang saya berpikir ngaji itu sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya adalah kebaikan, karena mencari ilmu itu bagian daripada kebaikan. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Di kebaikan itu akan selalu dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi saya sangat kaget sekali yang hadir banyak. Jadi jangan sampai memang kalah dengan tukang keplek. Jadi tukang keplek itu walaupun hujan itu dia tetap keplek ya, karena dia meyakini akan adanya kemenangan padahal jelas maksiatnya dan jelas dosanya. Itu. Jadi kalau ada orang pada dasar tidur di masjid, mimpi 4 angka gitu, mau beli togel itu dia berani hujan-hujanan karena saking percayanya mau keluar. Angkanya itu mau keluar, dia mau dapat duit. Itu jelas-jelas maksiat dan jelas dosanya. Tapi subhanallah jenengan dengan penuh keyakinan dan setiap tetesan air hujan nanti akan menjadi saksi kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini ternyata sudah disediakan oleh Allah apalagi di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa iyyakum. Jadi kita sudah hampir di penghujung Ramadan, tapi tidak ada salahnya saya juga akan ingin menyampaikan beberapa motivasi yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita di sisa-sisa Ramadan ini. Kenapa Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan akan mencetak orang bertakwa? Ya, kalau di dalam ayat sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ awalnya adalah orang beriman, kemudian ujung ayatnya adalah mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Jadi yang bisa punya kans orang itu untuk menjadi bertakwa itu hanya orang beriman. Makanya saya sering bedakan antara puasanya orang muslim dengan orang mukmin itu beda. Kalau orang muslim itu puasanya yang penting sah. Dia tidak peduli mau dapat pahala, tidak dapat pahala, tidak ada urusan. Yang penting saya berpuasa sah. Jangan pengen tahu puasanya orang muslim? Orang muslim itu dia puasa, kalau pagi dia ikut sahur, bar sahur dia nunggu sampai subuh. Setelah subuh dia tidur sampai duhur, nanti duhur bangun, dia sholat duhur, kemudian tidur lagi sampai asar, ya kan? Setelah asar dia jalan-jalan kemana-mana nunggu sampai maghrib. Ya, setelah maghrib dia ikut makan, merdeka. Setelah makan dia nunggu sampai isya. Setelah isya dia tarawih paling 4 rakaat pulang. Setelah pulang dia nonton TV, ya udah tidur lagi. Gitu tuh 29 hari. Itu puasanya orang muslim. Baik enggak itu? Baik. Tapi sedikit. Ya. Enggak, dia masih sholat kok. Sholatnya jamaah kan baik tuh. Ya kan? Puasanya baik enggak? Baik. Masih baik tapi sedikit. Beda dengan orang beriman.
Orang beriman itu dia kalau sudah bangun, ya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah baca Quran, zikir, sholat. Ya, dia sudah sholat raweh, tapi dia sholat lagi. Seperti itu. Ya, nanti nunggu sampai subuh dia tetap baca Quran lagi. Atau pada subuh dia baca Quran lagi. Kalaulah tidur nanti setelah bangun baca Quran lagi. Terus begitu. Yang dia lakukan adalah kebaikan. Banyak kebaikan yang dia lakukan. Makanya apa? Dalam salah satu riwayat, ya, dalam salah satu hadis itu disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu bi qudumi Ramadan bi qauli qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kutiba alaikumus siyamu taftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fi lailatun khairun min alfi syahrin man haruma khairha faqad haruma khairul katsira. Jadi Rasulullah SAW itu memberi satu kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan dengan sabdanya bahwa Ramadan telah datang kepada kalian, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya. Sebuah bulan di mana pintu langit dibuka, dalam riwayat yang lain pintu surga dibuka, dalam riwayat yang lain pintu rahmat dibuka. Ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Makanya kenapa kita harus memuliakan Ramadan? Karena ada keistimewaan-keistimewaan yang memang terjadi yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Ya, kemudian pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan ada satu di mana di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang lepas tidak bisa memanfaatkan kebaikan di malam itu, maka berarti dia telah kehilangan begitu banyak kebaikan. Nah, kemudian Jawaariwayakum, hadis ini dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, fi hadzal hadithi bisyaratil ibadil sholihin li ibadillahi sholihin bi qudumi syahri Ramadan mubarak li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaru sahabah radhiyallahu anhum ajmain bi qudumi wa laysa hadza ikhbaran majradan bal ma'nahu bisyaratihim bi musimin 'azimin yaqtiruhu haqqu qadrahu salihun al-mushmirun li'annahu baina fi ma hayya Allahu li ibadihi min asbabil maghfirati wa ridwani wa hiya asbabun katsirah faman fatatsul maghfirah fi Ramadan fa huwa muharramun ghayatul haraman. Beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa di dalam hadis tadi itu ada satu kabar gembira bagi para hamba Allah yang soleh. Jadi hanya orang yang soleh saja yang mau menyambut Ramadan dengan kebaikan, yang mau menyambut Ramadan dan diisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, itu hanya orang yang soleh. Yang tidak soleh enggak. Ya, makanya para sahabat menyambut Ramadan. Kalau saya gambarkan misalnya ini ada masjid nih, Umar bin Khattab. Iya, oh Khalid bin Walid. Nah, kelingannya UBK we. Ya, jadi ada ini masjid nih, Khalid bin Walid itu. Mau datang seorang syekh dari Yaman misalnya ke sini. Ya, katakanlah kalau sekarang bulan Maret, nanti mau datang bulan Agustus. Apa yang dilakukan? Apa Mas kira-kira? Nah, ada persiapan. Diresihi ya kan? Dibersih-bersihkan, mungkin dicat, kemudian sesuatu yang belum sempurna disempurnakan. Ada persiapan-persiapan. Padahal kedatangan Ramadan ini mulianya melebihi mulianya seorang syekh. Ramadan ini datang sampai dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu neraka jahanam. Ini melebihi seorang syekh. Tetapi kita tidak pernah persiapan, tidak ada persiapan sama sekali. Sehingga wajar ketika ada seorang salaf mengatakan kanu yad'un Allah sittata asyhur ayyablughum syahrul Ramadan summa yad'un Allah sittata asyhur ayyataqabbalu minhum. Mereka para sahabat untuk menyambut Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah agar sampai kepada Ramadan, agar jumpa dengan Ramadan. Karena apa? Karena kemuliaannya.
Dan setelah Ramadan lepas, beliau berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar amalan-amalannya diterima. Itulah cirinya di antara orang-orang yang soleh, yaitu senantiasa senang dengan kedatangan Ramadan. Karena Ramadan merupakan bulan yang diberkahi. Kemudian lanjut beliau, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan ini bukan berita semata, akan tetapi ini merupakan satu makna dan kabar gembira bagi mereka karena adanya satu waktu yang agung, waktu yang dimuliakan oleh orang-orang yang soleh. Artinya orang soleh tidak hanya gembira menyambut datangnya Ramadan, akan tapi dia sudah punya planning, sudah punya rencana. Ya, mau khatam berapa kali, mau baca Quran kapan, lalu kemudian mau sedekah di mana, mau itikaf di mana, itu sudah ada rencananya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan bagi para hambanya, yang mana kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Dan sebab ini banyak sekali. Ya, nanti kita akan ukur kebaikannya apa saja. Nah, kemudian beliau melanjutkan, karena itu siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kira-kira saya bandingkan tadi puasanya orang muslim dan mukmin, itu kans itu artinya peluang untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah lebih banyak mana? Mukmin. Makanya tidak heran kalau orang muslim itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena ada indikatornya. Orang puasa diterima atau tidak, puasanya itu mendapatkan ridhonya Allah atau tidak, dan ampunan Allah itu nanti ada indikatornya. Setelah puasa itu seperti apa? Makanya kita lihat kebaikan-kebaikan apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Coba kita perhatikan. Di dalam Ramadan, kenapa para ulama itu lebih banyak menghatamkan Al-Quran? Ya, di luar Ramadan satu huruf saja sudah ada 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipatkan 10 kali lipat. Di malam Lailatul Qadar sampai dilipatkan kebaikannya 1000 bulan. Itu kebaikan yang begitu banyak. Kita tidak tahu huruf yang mana yang bisa mendatangkan ampunan, yang bisa menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu huruf yang mana yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Makanya kenapa para ulama itu hampir rata-rata ketika di bulan Ramadan itu, apalagi di menjelang terakhir, ya saya peringatkan diantaranya buat para yang peserta iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah hubungan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di iktikaf itu harusnya kita jarang berkomunikasi dengan manusia, jarang berkomunikasi dengan HP. Ya, tapi hubungannya dengan Allah, dengan zikir, baca Quran, sholat, begitu. Ya, nanti mungkin bisa diatur itu. Bagaimana caranya kita lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya, jawarimakullah, ketika iktikaf 10 hari, orang punya target cuman baca khatam sekali, wah rugi sekali. Ya, ada salah seorang, saya punya teman itu, dia baca Quran lancar. Saya tanya, dia bertanya sama saya, kenapa saya kalau setiap iktikaf itu tidak pernah khatam, bahkan Ramadan nggak khatam katanya. Saya tanya, jenengan baca Quran lancar nggak? Lancar pak. Gitu. Satu juznya berapa? Ya 45 menit lah. Ya, kalau yang mudah ya kayak juz 30 menit bisa. Tapi kalau yang agak sedikit-sedikit ini kan bisa 45 menit, kadang hampir 50 menit gitu. Coba jenengan perhatikan, saya bilang. Jangan bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3 itu kalau jenengan baca Quran sudah 1 jam, itu sudah 1 juz lebih. Nanti sahur jam 4 sambil nunggu subuh ngelanjutin yang tadi itu bisa 2 juz.
Baca subuh sampai suruk bisa 2 juz, 4. Sudah 4, pagi tok itu sudah 4. Kalau itikaf itu, misalnya dia tidur jam 8 bangun, dia sholat duha, setelah sholat duha, dia baca Quran lagi, itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 juz, sudah 8. Nanti qailullah tidur sebentar, setelah itu pada duhur, dia baca lagi sampai menjelang asar. Nanti pada asar, baca lagi terus begitu. Sehingga tidak heran kalau misalnya orang itikaf itu membaca 1 hari 15 juz bisa. Sehingga 2 hari sekali dia khatam. Dalam rangka apa? Untuk mendatangkan banyak kebaikan. Kita tidak tahu sekali lagi kebaikan yang mana yang akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kita tidak tahu. Makanya kalau orang itikaf itu biasanya kalau dia hanya targetnya, wah saya mau khatam sekali gitu, tanggal 27 itu sudah khatam, dia sudah merdeka, sudah siap-siap mau pulang, ya, sudah banyak guyonan, banyak ngobrol. Padahal Jamaah Imam Yakub harusnya menjelang itikaf itu selesai, ya, kita ini harus lebih banyak prihatin. Itu adalah masa-masa injury time, masa-masa yang manfaat, masa-masa di mana justru kita tuh semakin banyak membaca Quran, semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana masa-masa injury time itu, di mana di saat itu ternyata adalah waktu yang sangat luar biasa, yang ternyata Allah berikan keridhaannya di akhir-akhir waktu. Makanya tidak heran kalau para sahabat itu menjelang Ramadan selesai, mereka banyak menangis. Kenapa? Karena bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keistimewaan akan meninggalkan dirinya. Menangis. Pernah nggak kita mau menangis menjelang Ramadan selesai? Yang saya tahu ibu-ibu yang banyak menangis. Kenapa? Jahitannya belum jadi. Itu yang saya tahu. Kenapa Bu nangis Bu? Jahitannya belum jadi Pak Ustadz gitu. Oh ya sudah. Padahal para sahabat itu nangisnya itu kalau apa? Karena mau ditinggalkan tamu yang mulia ini. Karena ini adalah sebuah bulan yang istimewa yang tidak ada terjadi pada bulan-bulan yang lain. Makanya waktu kita ini masih kurang lebih ya 13 atau 12 hari lagi lah. Ya, karena besok Sabtu sudah mulai masuk waktu itikaf malamnya. Ya, sudah mulai masuk. Makanya berarti kurang 11 hari kan? Masya Allah. Waktu begitu cepat berlalu, maka mari kita manfaatkan 11 hari ini. Jangan sia-siakan. Demi Allah, rugi jamaah rahimakumullah. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan kaifa la yusirul mu'min bi fathi abwabil junan. Bagaimana seorang mukmin tidak gembira di mana pintu-pintu surga dibuka. Ketika pintu langit dibuka, maknanya apa? Salah satu yang bisa kita pahami adalah doanya dikabulkan. Maka kalau kita di bulan Ramadan itu jangan sampai berdoa yang buruk apalagi ngerentek. Saya ini berapa waktu lalu sehat Pak, alhamdulillah. Begitu saya mau makan kacang, cuman 1 kacangnya ini, ngerenteknya elek. Wah ini kayak asam urat tenan. Padahal biasanya makan 2, 3 nggak apa-apa, karena ngerentek elek. Masya Allah, langsung diijabah. Karena ngerenteknya elek. Makanya kita ini banyak berdoa. Di bulan Ramadan ini banyak berdoa. Karena apa? Waktu Ramadan ini selain di saat puasa kita itu dikabulkan doanya, ada waktu di saat itu di malam Lailatul Qadar itu bisa merubah catatan-catatan takdir yang ada di dalam catatan malaikat. Ya, namanya takdir ikhtiar. Itu bisa dirubah. Makanya bapak-bapak yang punya istri cerewet itu bisa dimintakan kepada Allah, ya Allah lembutkan hati istri saya. Insya Allah nanti Allah akan lembutkan. Begitu juga ibu-ibu yang sudah punya suami yang galak, nanti minta kepada Allah agar dilembutkan hatinya, Allah akan lembutkan hatinya. Anak yang mungkin agak sedikit susah diatur, mintakan kepada Allah, nanti akan digerakkan hatinya untuk menjadi soleh. Insya Allah. Orang yang punya penyakit, minta kepada Allah agar disembuhkan. Ya, yang tadinya punya penyakit, minta kepada Allah, takdirnya dirubah menjadi sembuh. Berubah nggak takdirnya? Berubah. Ya, yang tadinya tidak punya jodoh, dia jadi punya jodoh. Yang tidak punya pekerjaan, dia punya pekerjaan. Takdirnya dirubah oleh Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT.
Makanya kita bergembira, ya, di mana waktu-waktu itu kita bisa minta kepada Allah dengan segala banyak permintaan, nggak usah tanggung-tanggung. Yang pengen punya motor, yang pengen punya laptop, yang pengen punya rumah, minta kepada Allah. Ya Allah, belikan saya motor ya Allah. Tapi motornya untuk kemanfaatan, bukan buat main-main, jalan-jalan kemana-mana Anda, tapi buat ngaji, buat ke masjid. Ya, yang pengen punya laptop minta kepada Allah, ya Allah belikan laptop gitu. Tapi kalau laptopnya banyak nganggur, nggak ada gunanya, ya nanti tidak akan dikabulkan. Yang dikabulkan itu kalau sesuai dengan apa? Keperluan. Ini diantaranya. Kemudian Allah, kaifa la yubsirul aqla bi waqti yaghullu fi syayatin. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak gembira di saat itu di bulan Ramadan syaitan dibelenggu? Pernah Bapak-bapak, Ibu-ibu merasakan bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Ngerasakan enggak? Enggak merasakan? Masya Allah, saya merasakan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu lebih mudah melakukan kebaikan. Kalau tadi saya bilang, ya, ketika itikaf itu bisa baca Quran paling tidak minimal ya, bisa 3 juz, 5 juz tergantung orangnya nih. Ada yang 15 juz gitu, ada yang 10 juz sehari. Tapi begitu diumumkan besok 1 Syawal dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, besok tanggal 1. Kira-kira baca berapa juz Pak? Tanggal 1 Pak? Tanggal 1. Tanggal 1 Syawal. Ada yang sampai 1 juz rampung? Enggak kan? Artinya apa? Lebih mudah di bulan Ramadan. Setan wis diculke kabeh, dilepas semua. Ono sing rupane lopor, sing rupane lontrong. Pokoke setan-setan itu nggodho iki. Wis mangan kewaregen dadine ngantuk gak ngaji ya kan. Lu tenan ini, itu bukan jenengan tok sing ngrasake ya, saya ngrasake juga. Ya, saya juga merasakan itu. Ketika 1 Syawal itu Masya Allah. Itu diantara kebaikannya apa? Baca Quran. Kemudian diantara kebaikan yang lain adalah sedekah. Apa sedekah? Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, jamaah yakum. Sedekah ini diantaranya salah satunya yang sekarang lagi ngetren adalah ikut memberi buka puasa. Kenapa demikian? Dalam satu riwayat, barang siapa di bulan Ramadan memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Artinya ketika memberi buka puasa orang, itu bisa menjadi wasilah untuk mengampuni dosa si pemberi membuka puasa, yang buka puasa, dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Ini kan sesuai tadi kan? Berarti kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Nah, kemudian Allah, ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk memberi puasa kepada orang yang berpuasa. Bahasa kitanya, ya Rasulullah, bahasa kitanya nih, aku ki mangan isone gawe dhewe tok. Bagaimana mungkin saya bisa ngasih orang lain? Bahasa kitanya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau sangat menekankan. Beliau sampai mengatakan Allah memberi pahala kepada orang yang memberi buka puasa walaupun dengan sebutir kurma, seteguk air, atau seisap susu. Pertanyaan saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini satu penekanan yang luar biasa dari Nabi. Saya memahaminya, perintah ini adalah agar setiap kita terlibat untuk bisa memberikan buka puasa kepada orang, walaupun sebutir kurma.
pertanyaan saya, sebutir kurma itu harganya berapa? Kalau sebutir kurma itu kita beli, ya 1 kilo harganya yang 100.000 atau 80.000 lah. Isinya berapa 1 kilo itu? Banyak. Kira-kira kita ambil 1, jenengan duduk di depan rumah, lalu ada orang lewat, Mas, ini Mas, jenengan puasa enggak Mas? Puasa. Ini nanti buat buka ya. Berani nggak sampean bilang gitu? Cuman 1 butir loh. Terus ini ada minum Mas, nanti minum ya 1 teguk aja. Kan kebangetan nih ngombe 1 teguk tok. Mesti ya 1 cup itu kan dikasihkan semua. Padahal itu lebih dari 1 teguk. Berteguk-teguk. Harganya berapa? Coba jangan perhatikan. 1 kurma misalnya harganya Rp1.000. Lalu kemudian itu air itu 500. 1.500. Sangat murah sekali. Makanya kalau kita bisa konversi dengan nasi, itu kira-kira berapa sendok? Kita sudah termasuk terlibat memberi buka orang berpuasa. Dan hebatnya, jawarimakullah, puasa kita kadang-kadang tidak berpahala. Puasa kita kadang-kadang zong, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ghibah, kadang-kadang kita fitnah, kadang kita melakukan satu yang bisa membatalkan pahala, bukan batalkan puasa. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Tapi dengan memberi orang berbuka puasa, maka pahalanya ter-backup. Paham? Jangan sampai sini. Ya, pahalanya ter-backup. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya kepada umat. Barangkali mayoritas di antara kita, puasa kita itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan, bahkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lalu ada jalan keluarnya, yaitu kita memberikan buka puasa kepada orang lain. Kemudian di antara bentuk kebaikan yang lain adalah itikaf itu sendiri. Di dalam itikaf kita bisa berdoa, ya, dan juga bisa mendoakan orang lain. Selain kita berdoa untuk diri sendiri, kita juga sarankan untuk berdoa kepada orang lain. Doakan para tetangga kita yang belum masuk ke masjid, doakan agar masuk masjid. Doakan tetangga kita yang belum berjamaah agar dia berjamaah di masjid. Yang belum ngaji biar ngaji, yang belum dapat hidayah biar dapat hidayah. Kenapa demikian? Jawariyyakum. Karena dengan kita mendoakan mereka, maka insya Allah kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita. Ini adalah bagian daripada kebaikan. Nah, kemudian bagaimana indikatornya tentang persoalan masalah puasa ini? Apakah nanti kita ini termasuk orang yang diterima puasanya? Sesungguhnya, ada beberapa catatan yang bisa menjadi pedoman bagi kita. Di antaranya adalah min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan setelahnya. Artinya setelah kita selesai bulan Ramadan, itu kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kebaikan baca Qur'annya, kebaikan sholat malamnya, kebaikan puasanya. Kita mampu yang mana? Kalau kita mampu semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita cuma mampu sholat malamnya, mungkin barangkali lemah dalam baca Quran. Bisa jadi kita sholat malamnya juga kuat, baca Qurannya kuat, tapi lemah dalam puasa sunnahnya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang kita lanjutkan. Makanya kita buktikan paling tidak di 6 hari di bulan Syawal. Bagi ibu-ibu, ya, selain mengqadha, juga ada 6 hari di bulan Syawal dilanjutkan dengan puasa. Apa kata Imam Nawawi? Beliau menghitung ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Itu dihitung oleh Imam Nawawi bahwa ketika Ramadan 30 hari dikalikan 10 kali lipat, maka 300. 6 hari kali 10, 60, 360 hari. Maka ketika bulan puasa Ramadan 30 hari ditambah dengan 6 hari, itu seperti puasa 1 tahun pahalanya. Masya Allah. Ini diantaranya. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan yang lain, ini merupakan tanda terkabulnya amalan yang pertama.
Demikian pula sebaliknya, jika seorang melakukan satu kebaikan lalu diikuti dengan amalan buruk, maka ini merupakan tanda tertolak amal yang pertama. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ukuran ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi semua kebaikan yang kita lakukan. Apakah makanan yang kita makan barokah? Itu setelah makan muncul kebaikan apa tidak? Kalau kita bekerja lalu kemudian kita mendapatkan upah ini barokah atau tidak? Apakah upah ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari ikhtiar kerja kita, itu menghasilkan kebaikan atau tidak? Ya, diantaranya adalah ketika dia mendapatkan upah lalu kemudian untuk judi, berarti untuk maksiat. Berarti ini bukan kebaikan. Berarti itu tanda tertolaknya amal pertama. Untuk itu kita usahakan setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Itu menunjukkan keberkahan amal kita, insya Allah. Sampai jam berapa ini saya? Kurang 5 menit? Apa pas? Sudah? Kurang 2 menit. Baik. Makanya target kita dalam bulan Ramadan ini adalah yang pertama mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah takwa. Ya, indikatornya ada mana takwa, tapi mungkin gak cukup. Tapi indikatornya adalah diantara indikator itu artinya tanda-tanda orang itu mendapatkan ketakwaan. Yang pertama, dia akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa bisa menjadi bekal baik hidup di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Yang ketiga, dengan takwa Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan jalan keluar, akan berikan rizki. Makanya saya bilang, yang punya hutang minta kepada Allah, ya Allah bayarkan hutang saya bertobat tidak mau hutang lagi. Jadi jangan sampai jalur dibayar ke utangnya terus utang nih, jangan sampai ya. Tapi apa? Berhenti berutang. Setelah itu, jamaah nanti dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan kemudahan. Setiap orang mukmin bertakwa bukan tidak punya masalah, dia punya masalah, tapi diberi kemudahan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat yang lain bawahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Jadi setelah Ramadan, kita keluar dari Ramadan, kok urusan kita tambah ruwet, berarti Ramadan kita barangkali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena yang menghasilkan takwa, pasti Allah akan kasih keluar jalan-jalan kesulitan kita, insya Allah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, yang sedikit mudah-mudahan bisa menjadi satu motivasi bagi kita untuk memanfaatkan ya waktu sisa kita di 11 hari sampai terakhir nanti bulan Ramadan ya, dan kita juga berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan ke depan ya, sehingga kebaikan-kebaikan akan senantiasa kita dapatkan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah, minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.